हालिया दिनों हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत नुमाया इजाफा किया है, जिस तो बाद न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती इत्तेहादियां वालों भी सख्त तनकीद सामने वेखण नूं मिल रही है। हुकूमत का मौकफ है कि पेट्रोल की कीमत इजाफा आलमी मंडी खाम तेल दी कीमतों इजाफे की वजह नाल किया गया। हुकूमती तर्जमाना मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और उन्होंने दसिया कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत तो ज़्यादातर तेल जड़ा है वह दरामद करता है और इसलिए आलमी मंडी कीमत वधदे ही ਇਹਦਾ असर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਟੈਕਸਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ, ਡੀਲਰਸ ਤੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ, फ्रेट चार्जिस ते रुपए की कदर में कमी अहम किरदार अदा करती है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोल की फी लीटर कीमत का खासा हिस्सा मुख्तलिफ टैक्सेस ते लैवी की सूरत वसूल किया जाता है। हुकूमत इस वक्त पेट्रोलीयम लैवी की मादी तकरीबन फी लीटर अगर दसिया जाए तो काबिल जिक्र रकम वसूल कर रही है, जी कि तकरीबन पेट्रोल की लीटर की कीमत का अद्धे तो ज़्यादा है। माहरीन ने कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो इन्होंने टैक्सेस में कमी करके अवाम को एक वड्डा रिलीफ फराम किया जा सकता है। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान का तेल दरामदी जोड़ा है मुल्की मईशत उत्ते एक वड्डा बोझ है, जोड़ा दरामदी बिल है। पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का तेल दरामद करता है, जिसका असर ज़र मुबादला के ज़खायर उत्ते भी पैंदा है। जब आलमी मंडी तेल महंगा होता है तो पाकिस्तान का दरामदी बिल मजीद वध जाता है, जिस नाल रुपए उत्ते दबाव पैदा होता है तो महंगाई इजाफा भी होता है। दूजे पासे हुकूमत का मौकफ है कि IMF नाल होने वाले मुआहदा की वजह नाल भी हुकूमत पेट्रोलीयम लैवी या टैक्सेस वड्डी कमी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हुकूमती रेवन्यू का अहम हिस्सा बन चुके हैं। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अपने मालियाती खसारे को कम करने लई मुख्तलिफ टैक्सेस इकदामात बरकरार रखना जरूरी होता है। माशी तजियाकार दस रहे हैं जनाब कि पेट्रोल की कीमत इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी मईशत उत्ते पौंदा है। पेट्रोल जोड़ा है वह महंगा होने नाल ट्रांसपोर्ट के अखराजात वधदे ने, जिसके नतीजे अशियाए खुरदोनोश, जरी मसनूआत, सनती पैदावार ते रोज़मर्रा इस्तेमाल दी जिहड़ियां चीज़ां ने उन्होंने कीमतों में भी इजाफा होता है। खास तौर पर पाकिस्तान वर्गे मुल्क जिथे ज़्यादातर अशिया की तरसील सड़कों के जरिए होती है, पेट्रोलीयम की कीमतों मामूली इजाफा भी जोड़ा है वह महंगाई की एक नवी लहर लेके आता है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि हुकूमत आलमी मंडी को जवाज बना के अवाम उत्ते टैक्स का बोझ मुंतकिल कर रही है। अपोजिशन के मुताबिक अगर हुकूमत चाहे तो पेट्रोलीयम लैवी ते दीगर टैक्सेस कम करके अवाम को एक वड्डा रिलीफ दे सकती है। दूजे पास वेख्या जाए तो हुकूमत का मौकफ यह है कि मौजूदा माशी हालात पेट्रोलीयम कीमतों वड्डी कमी करना जोड़ा साढ़े वास्ते मुमकिन नहीं, क्यों जो इस नाल मालियाती खसारा मजीद वध सकता है तो IMF प्रोग्राम भी ये मुतासर हो सकता है। और माहरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान तवील मुद्दती बुनियादों पर तवानाई की पॉलिसी तब्दील करने की लड़ है। अगर मुल्क मुतबादल जराए तवानाई के मुतबादल जराए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो मकामी तवानाई मनसूबे उत्ते ज़्यादा सरमायाकारी करे तो मुस्तकबिल पेट्रोल दरामदात उत्ते इनसार काम किया जा सकता है। इस सूरत हाल असूल यह है कि पेट्रोल की कीमत हालिया इजाफा वाकई आलमी मंडी की मजबूरी है या इस हुकूमती मालियाती पॉलिसी का कोई वड्डा किरदार है। तो सब तो अहम सवाल है कि आम शहरी को इस वधी हुई महंगाई तो बचाने लई हुकूमत के इकदाम कर रही है। इन्होंने सारे सवालों पर गुफ्तगू करने लई मेरे नाल मौजूद ने जनाब इरशाद अंसारी साहब, सीनियर साडे जोड़े कॉरस्पोंडेंट ने और नाल जोड़े मईशत के मामलों ने उन्होंने गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला सर ये दस दो कि हुकूमत तुसीं भी सुन रहे हो, असीं भी कह रहे हैं कीमत वधा दी और कह रहे हैं जी आलमी मंडी कीमत क्योंकि वधी है। एक तो लोग कह रहे हैं कि जी मुनाफा कमाया गया, और दूजा ये दसो कि आलमी मंडी तक कीमत वधी है फिर कम ही हो गई है ना, उत्ते गई फिर थले आ गई, तो क्या नज़र आ रहा है जो दावा किया जा रहा है कि जी साढ़े तो बड़ी परेशानी है और आलमी मंडी तो वेख के असीं कर रहे हैं, और ये किन्नी हकीकत तुहानूं क्या नज़र आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो मैं तुहानूं दसां जिहड़ी तुसीं कह रहे हो ना कि असूली तौर पर तो ठीक है, ठीक है, पूरी दुनिया के इंज ही है कि ज़ाहिर सर्वाइव नहीं कर सकते अगर तुसीं इंटरनेशनल मार्केट के कीमत वध रही हैं, तुसीं नहीं वधाओगे, ठीक है, तो तुहाडी इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ चली जाएगी। और पहले असीं एक दो मरतबा यही गलतियां कीतियां ने, ठीक है, इस हद तक असूली तौर पर असीं इतफाक करते हैं, ठीक है। लेकिन जिहड़ा मसला पैदा होंदा ना जो शुरू होंदा वो नीयत तो शुरू होंदा है। ठीक, हमेशा होना ही चाहिए है कि जिहड़ा एक तुसीं असूल वज़ा करदे हो वो फॉर एवर होना चाहिए, या वो जिस अरसे लई और जिस पीरियड लई तुसीं तय करदे हो उस कम से कम उस पीरियड तक उसनूं लागू रहना चाहिए। ठीक है। हुण तुसीं 15 दिन कीमतां दा फार्मूला तय किया पहले हुंदा यह है कि जिस वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन होंदी है कि जदों कोई पैनिक होवे या कोई समझ आए कि कोई तेल वध रहा तो फिर तुसीं उसनूं यकदम फार्मूले नूं चेंज कर दिंदे हो। समझ आ गई। इस तरह जो आवाम को कोई रिलीफ मिलना होंदा है
ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 80 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੇਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ 55 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ IMF ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰਖਵਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 400 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, 399 ਬਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਰਿਲੀਫ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਡ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ IMF ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੇਖੋ ਮਾਇਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ FBR ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੌਰਨ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੂँਕਿ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ IMF ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ। 13,500 ਅਰਬ ਜਾਂ ਗਾਲਬਨ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ IMF ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ IMF ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ IMF ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਵੀਕਲੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ FBR ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਕਮੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 100% ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਕਿਤੇ 119 ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਆਇਲ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 55 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ, ਉਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓਗੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10% ਜਾਂ 15% ਨੀਚੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੀਚੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ, ਉਹ ਗਾਲਬਨ 105 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ, ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲੇਵੀ 2.5% ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 60-70% ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ। FBI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੀ ਕਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਿਫਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸਟੇਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਸਟੇਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਟੇਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ 4 ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। तो भाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 10 ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਸਹੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੌਨੇ ਦਾਮੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ, ਫਿਊਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਰਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਹਿਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ 25% ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਏ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, 에ਅਰ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਤੇ ਵਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਪਰ
ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਫੁਕਤਾਨ ਹੀ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਜ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਤ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਦੋ। ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਦਰਸਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, O ਲੈਵਲ A ਲੈਵਲ ਅਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲੱਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਖਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ